just give you a outline of what we have learned till now. Okay, then we will start the lesson. Hmm? So the Ranga's marriage by Masti Venkateshwara Iyengar tells the story about Hosahalli and the people in Hosahalli, basically. Okay, and this happens. The story happens long before. It was in a time when child marriage was prevalent in India, and marrying a person when he has settled down. That is, if he has got a job, well-earning job, that was the norm of that time. Okay, and arranged marriage was considered to be auspicious rather than love marriage. Okay. And the advent of English language was just creeping in to the village. So he tells us about the village Hosahalli and how the people are over there. Then he comes to the character called Ranga, who is the main character of the story. That's why it is Ranga's marriage. He didn't opt for any other title because he didn't think that it will do any justice to the story that he's going to tell. And the story is in first person. That is, the author himself is telling the story, is narrating the story to us. And he plans to get Ranga married, who's a is a very good boy, and who hasn't lost his culture and tradition, even though he has gone to study outside for his higher studies in Bangalore. And he was the only person. Ranga was the only person who knew English in that village. Okay. So he was having a very great importance in that village, and people came to see him when he once he returned back from Bangalore after his studies. People thought that if you learned English, you will be a changed person. And when they saw that he hasn't changed much, they left him over there itself. But his behavior made Shama or Masti Venkateshwara Iyengar think that he should be married, he should be settled down, he should be settling down in the village itself and do good for the society. So he decides to get him married. And once when Raga came to Shyama's house, he asked his opinion about marriage, and then he came to know that the boy who has gone to Bangalore has changed a lot. His perception of marriage has changed. He doesn't want to get married just like the old days or the arranged marriage. He didn't believe in arranged marriage. He believed in love marriage and marrying a mature person. And he thought that marrying a young girl would make his life a disaster, marriage life a disaster. So then and there itself, Shyama decided that he should get that boy married, and he schemes, he plans certain things. Till there, we reached yesterday, and now we are going to be introduced by the heroine of the story, and it's Rama Rao's niece. From there, we have to start today. So I'm going to present right now the text, and then you can look into the screens so that you can see the text, and I'll be reading it out for you. Okay. Those who don't have a text, please get it from the school, or else you can download it from Classroom. I have already posted that over there, PDF. Okay, you can download it from there. Okay. So Ramarao's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. She was from a big town, so she knew how to play the veena and the harmonium. So music was considered to be a thing, a priceless commodity too, just like English language. So people in a well-off family usually go to learn music. So Ramarao's niece, a pretty girl of 11, only 11 years old, had come to stay with him. That is with Ramarao. She was from a big town, so she knew how to play the veena and the harmonium. She also had a sweet voice. 11 വയസ്സുള്ള കൊച്ചാണ് കേട്ടോ. Just think about it. Okay. 11-year-old. She had a sweet voice. Both her parents had died, and her uncle had brought her home. Ranga was just the boy for her, and she the most suitable bride for him. അപ്പൊ രംഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപരിപഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. ഇതൊരു 11 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് രാമറാവുടെ നീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Ramarauda niece, she didn't have any parents because they died, and so she has come to live with her uncle, and that is Ramarao.
And being a child from the big city, she knew how to play the harmonium, and also she had a very beautiful voice too. Okay, not only a beautiful voice, she knew how to play the harmonium and veena, all these things, instruments she knew how to play. Okay, and Shama thought that she will be the most suitable person for Ranga. Okay, so he decides to get that is the girl, niece of Ramarao, to get married to Ranga. Okay. Since I was a frequent visitor to Ramarao's place, the girl was quite free with me. I completely forgot to mention her name, and that is Ratna. രത്ന എന്നാണ് ആ കൊച്ചിന്റെ പേര്. 11 വയസ്സുള്ള ആ കൊച്ചിന്റെ പേര് രത്ന എന്നാണ്. അപ്പം രാമറാവുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്യാമയുമായിട്ട് വളരെ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു രത്ന എന്ന് പറയുന്ന ഈ 11 വയസ്സുകാരി. Ratna came, and so it was complete. She was completely free, quite free with me. I completely forgot to mention her name. That was Ratna. It was the very next morning. I went to the house and told Ramarao's wife, "I'll send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it." അപ്പൊ ശ്യാമ വീട്ടിൽ പോകുന്നു, രാമറാവുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പറയുന്നു, ഞാൻ കുറച്ച് മോരും വെള്ളം കൊടുത്തു വിടാം, അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് രത്നയെ ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടണം. Okay, it's a scheme. It's all part of his plan. Ratna came. It was a Friday, so she was wearing a grand sari. I told her to sit in my room and requested her to sing a song. ഈ മോരും വെള്ളം വാങ്ങാനായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ രത്നയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കെ ഒരു പാട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പാടുക എന്ന് കേൾക്കട്ടെ. അങ്ങനെ പാട്ട് പാടുന്നതിനിടയിൽ what did he do? He sent for Ranga. And Shama, what he did was he sent for Ranga. Rangane വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആളെ വിട്ടു. While she was singing the song, Krishnamurti in front of my eyes, അതാണ് പാട്ട് കേട്ടോ. കൃഷ്ണമൂർത്തി in front of my eyes എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട്, ആ പാട്ട് ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. I don't know which song is that. Okay. Okay. I don't know which song is that. I think it is a song in Kannada or something like that. Okay. So she was singing this song. ആ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ now imagine, okay, this scenario, all of this scenario, imagine this scenario. ശരിക്കും ഒരു മൂവിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഹീറോയിൻ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് ഹീറോ ഇങ്ങനെ കിടന്നു വരികയാണ്. ഹീറോ is coming towards the house. He is listening to this beautiful song. He is mesmerized by this beautiful song, and he wants to see that person who's singing this song. A beautiful voice ഉള്ള ആള് ആരാണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഒരു വ്യഗ്രത നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നു. So this is the scene. Okay. While she was singing the song, Krishnamurti in front of my eyes, Ranga reached the door. അപ്പൊ രംഗ ആ സമയത്താണ് കടന്നു വരുന്നത്. രംഗയുടെ രംഗപ്രവേശനം അപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത്, അല്ലെ? രംഗ ആ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. അപ്പൊ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട്, ആ പാട്ടിന്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണ് രംഗ. He stopped at the threshold. Threshold എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? What is a threshold? Can anyone answer me? നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് കണ്ടുവരുന്നത്. ത്രെഷോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റും? ത്രെഷോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത്? എന്തൊരു അൺറെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ്. ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി, അതിന്റെ ത്രെഷോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ്? വാട്ട് ഇസ് മെന്റ് ബൈ എ ത്രെഷോൾഡ്? ഫ്രീക്വൻസി, ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് മെന്റ് ബൈ എ ത്രെഷോൾഡ്? ത്രെഷോൾഡ് എന്താണ്? ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താ സോനു തങ്കച്ചൻ? സോനു, മിനിമം. മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിലുള്ളത്, അല്ലേ? അല്ലേ? ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ ഫ്രീക്വൻസി. മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. യെസ്. അപ്പൊ സിമിലർ തന്നെയാണ്. ത്രെഷോൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു വീടിന്റെ തുടക്കം, ചവിട്ടുപടി എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചവിട്ടുപടി എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് എ ത്രെഷോൾഡ് ഈസ്. ഓക്കെ, ചവിട്ടുപടി എന്ന് പറയും. നമ്മളിപ്പം ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അൺറെസ്പോൺസീവ് ആവരുത് കേട്ടോ. ഡോണ്ട് ബി അൺറെസ്പോൺസീവ് ലൈക്ക് ദിസ്. എന്തൊരു ഇതാണ്, ബോറിംഗ് ആണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അൺറെസ്പോൺസീവ് ആയിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാല്? തീരെ ശരിയില്ല. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ യു വാട്ട് എ ത്രെഷോൾഡ് ഈസ്. ഓക്കെ, നമ്മളെല്ലാ വീടിന്റെയും ചവിട്ടുപടി. ഓക്കെ,
ശരിക്കും ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ ത്രഷോൾഡ്. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പലരുടെയും പഴയ പഴയ കാല വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ത്രഷോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് എ ത്രഷോൾഡ് ഇസ്. ഓക്കെ, ചവിട്ടുപടി, അതിനെയാണ് ത്രഷോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഓൾ ഓഫ് യു? Yes. Now let's come back to the lesson. So ആ ത്രഷോൾഡിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നിന്നിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ കാണണം. He wants to see the person singing the song, the 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 honor of that beautiful voice. ആ ഒരു വോയിസിന്റെ ഉടമസ്ഥയെ കാണണം എന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം രംഗയുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നിരിക്കുക. He stopped at the threshold. ചവിട്ടുപടിയിൽ അവിടെ വന്ന് നിന്നു. He did not want the singing to stop. ആ ഒരു പാട്ട് നിൽക്കണമെന്ന ഒരു ആഗ്രഹവുമില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് വാസ് ക്യൂരിയസ് ടു സീ ദ സിംഗർ. പൂച്ചകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? പൂച്ചകൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഇൻക്വിസിറ്റീവ് ആണ്, എപ്പോഴും ക്യൂരിയസ് ആണ്. എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ബോക്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും വന്ന് മണപ്പിച്ചു ചുറ്റും നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും, അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ. ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർപ്രൈസ് എന്ന് നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെയാണ് ഹിയർ രംഗ wanted to didn't want the song to stop. ആ ഒരു പാട്ട് നിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമില്ല, പക്ഷെ ഈ പാടുന്ന ആരാണെന്ന് കാണാനും ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടാഗ്രഹം കൂടി കൂട്ടിക്കുഴഞ്ഞപ്പോ he carefully he peeped in. വളരെ പതുക്കെ ആ ഒരു ചവിട്ടുപടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ചവിട്ടുപടിയിൽ എത്തിയപ്പോ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് മെല്ലെ എത്തി നോക്കി. The light coming into the room was blocked. Ratna looked up and seeing a stranger there, abruptly stopped. രത്ന എന്ന് പറയുന്നത് ശ്യാമയുമായിട്ട് വളരെ അടുപ്പമുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ശ്യാമയായിട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് she didn't have any inhibitions. She sang straight away when she was asked to sing a song. And being a good singer and who had already learned music, she didn't have any problem singing a song, and she started singing very freely. But suddenly when she noticed that a stranger was at the threshold listening to her song, being an 11-year-old girl, she was a little bit embarrassed. ചെറുതായിട്ട് നാണം വന്നു. നാണം വന്നതും ഒരു അപരിചിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി പടിവാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ 11 വയസ്സായ ഒരു കൊച്ചാണ്. ഹി സ്റ്റോപ്ഡ് അബ്രപ്റ്റ്ലി. ഒറ്റയടിക്ക് സ്വിച്ച് ഇട്ടു, കറണ്ട് പോയ പോലെ അവിടെ പാട്ട് നിന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് രംഗ didn't want to stop that song. He wanted to listen to that song forever. അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായ സോങ് ആയിരുന്നു, അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായ വോയിസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് മസ്തി വെങ്കടേശ്വര അയ്യങ്കാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ആ ഒരു ഫീലിംഗ്, when something you desire a lot and that desire is lost, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഇൻ എ വെരി നൈസ് മാനർ. ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിൽ, നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടോ കേട്ടോ. സപ്പോസ് യു ബൈ ദ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി മാംഗോ. You eat it slowly, savoring its peel. Before biting into the juicy flesh, you do not want to waste any part of it. Before you take another bite, the fruit slips out of your hand and falls to the ground. How do you feel? അതാണ് പുള്ളി ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വളരെ വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാങ്ങ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണ്. അത് നിങ്ങൾ പതിയെ തിന്നുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആർത്തി കൊണ്ട് തിന്നുകയല്ല, വളരെ പതിയെ ആസ്വദിച്ച് തിന്നുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം അതിന്റെ തൊലി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊളിച്ചതിന് ശേഷം തൊലി ആദ്യം കഴിക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തീരരുത്, ഈ മാങ്ങ പെട്ടെന്ന് തീരരുത്. ആസ്വദിച്ചാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ആ ഫ്ലഷിലേക്ക്, മാങ്ങയുടെ ഫ്ലഷിലേക്ക് കടിച്ച് മുറിച്ച് തിന്നുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഒരു തോലൊക്കെ നല്ലോണം നക്കി വെടുപ്പാക്കി അതിന്റെ അകത്ത് എത്ര നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് ആ ഫ്ലഷിലേക്ക് ഒന്ന് കടിക്കും. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഫ്ലഷിലേക്ക് കടിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ ഒരു മാങ്ങ നിലത്ത് വീണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്.
വായയുടെ അറ്റത്ത് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ മലയാളത്തിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട് ശരിക്കും, അവസ്ഥ അത് തന്നെ. എന്തൊരവസ്ഥയാണല്ലേ ആ ഒരു ഫീല്. രംഗാസ് ഫേസ് ഷോഡ് ദ സെയിം ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വെൻ ദ സിംഗിങ് സ്റ്റോപ്പ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു രംഗയുടെ മുഖത്ത് ആ സമയത്ത് കാണാൻ സാധിച്ചത്. അത്രക്കും ആഗ്രഹിച്ച് മോഹിച്ച് കഴിക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ നിന്നും വീണു പോകുന്ന മാങ്ങ, ആ മാങ്ങയെ നോക്കി നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയുടെ അതേ രൂപമായിരുന്നു രംഗയുടേത് എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലെ, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. യു സെൻഡ് ഫോർ മീ. അപ്പം ജാള്യതയുണ്ട്, ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് രംഗ ശ്യാമയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചായിരുന്നോ? He asked as he came in and sat on a chair. രത്ന stood at a distance. അപ്പോഴത്തേക്ക് രത്ന അവിടെ എണീച്ച് മാറി വേറൊരു ദൂരം മാറി നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു. രത്ന stood at a distance, her head lowered. രംഗ repeatedly glanced at her. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ശ്യാമയോടാണെങ്കിൽ പോലും സുന്ദരിയായ ഒരു 11 വയസ്സുകാരി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പാടുന്ന ഒരു പെങ്കൊച്ച് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. രംഗ ഇടക്കിടക്ക് ഇടം കണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട്. ശ്യാമയുടെ അടുത്താണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും രത്നയെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട്. Once our eyes met and he looked very embarrassed. No one spoke for a long while. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയ സമയത്ത് ശ്യാമയുടെ കണ്ണിലേക്കാണ് നോക്കിപ്പോയത്. രംഗ വളരെ എംബാരസ്ഡ് ആയിപ്പോയി. ജാള്യത ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി രംഗയുടെ. അതിനുശേഷം കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ആരും സംസാരിച്ചതേയില്ല. It was my coming in that stopped the singing. Let me leave. ഞാൻ വന്നത് കൊണ്ടാണ് പാട്ട് നിന്നു പോയത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ്. രംഗ അവസാനം സംസാരിച്ചു. വേർഡ്സ്, mere words. വാക്കുകൾ, വെറും വാക്കുകൾ. Fellow said he would leave but did not make a move. How can one expect words to match actions in these days of Kali Yuga? കലിയുഗമാണ്, പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ചെയ്യുന്നത്. രംഗ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാരണമാണ് പാട്ട് നിന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ഒരടി മുമ്പോട്ടേക്ക് വെച്ചില്ല. He didn't want to leave because there was Ratna standing over there, a beautiful looking girl who was singing very beautifully. And he fell in love the moment he heard her sing. Okay. അപ്പൊ ബേസിക് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ആണ്. ഓക്കെ, ബോയ്സിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ ആണ്. It is, right? So he couldn't leave. Even though he said that he is going to leave, he was not able to. Okay. ഇത് കേട്ടതും രത്ന ran inside, overcome by shyness. നാണം കൊണ്ട് നിക്കപ്പുറതി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി രത്ന. After a while, Ranga asked, who is that girl, Swami? പുള്ളിക്കാണെങ്കിൽ രംഗയ്ക്കാണെങ്കിൽ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ശ്യാമയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, സ്വാമി, അങ്ങനെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരെ കർണാടകത്തിലൊക്കെ അന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് സ്വാമി എന്നാണ്. സ്വാമി, ആ കൊച്ചു ആരാണ്? Who's that inside? അപ്പൊ പറയാണ്. ഓക്കെ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ആൻസറിങ് പുള്ളി നമുക്ക് കഥ പറഞ്ഞുതരാണ്. The readers, ശ്യാമ നമുക്ക് കഥ പറഞ്ഞു. Who's that inside? The lion wanted to know. The he-goat who had taken shelter in the temple replied, does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female? The lion fled the place in fear, it seems. പഞ്ചതന്ത്രയിലെ ഒരു കഥയാണ് ശരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? പഞ്ചതന്ത്രയിലെ ഈ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും? ആടിന്റെയും സിംഹത്തിന്റെയും കഥയാണ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? യെസ്. അപ്പോ ഈ കഥ എല്ലാരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ. അപ്പോ ഈ ഒരു കഥ, ആ കഥയിലുള്ള ലയൺ ആൻഡ് ദ ഗോട്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു കഥയിലുള്ള ഗോട്ടാണ് ശ്യാമ. ഓക്കെ, ശ്യാമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓഥർ, പുള്ളിയാണ് ദ ഹീ ഗോട്ട്.
അപ്പൊ ട്രാപ്പിലായത് ആരാണ്? രംഗയാണ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ദ ഹീ ഗോട്ട് ഐ സെഡ്, വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മാറ്റർ ടു ഐദർ ഓഫ് us who she is? നമുക്ക് എന്തിനാ അതിനെപ്പറ്റി അറിയേണ്ട ആവശ്യം? അപ്പൊ രംഗ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പെൺകുട്ടി ആരാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വാമിയുടെ അടുത്ത്, അതായത് ശ്യാമേന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ശ്യാമ പറയാണ്, അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ, നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ഐ എം ഓൾറെഡി മാരീഡ്, ഞാൻ ഓൾറെഡി കല്യാണം കഴിച്ചാണ്. ആൻഡ് യു ആർ ഇൻ ദ മാരീഡ് ടൈം, നീയാണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം? നമുക്ക് യാതൊരുവിധ ഗുണവും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഇത് ഇട്ടുകൊടുത്തു. വെരി ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഹി ആസ്ക്ഡ്, ഷീ ഈസൻ മാരീഡ് ദെൻ? അപ്പോ മനസ്സിനുള്ളിൽ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് രംഗ ചോദിക്കുകയാണ് ശ്യാമയുടെ അടുത്ത്, അപ്പോ അവര് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലേ? His voice did not betray his excitement, but I knew it was there. അവന്റെ വോയിസിനുള്ളിൽ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. He was married a year ago. ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് കല്യാണം കഴിച്ചതാണ്. His face shriveled like a roasted brinjal. After a while, Ranga left, saying, I must go. I have work at home. ഒരു വർഷം മുമ്പേ കല്യാണം കഴിച്ചതാന്ന് കേട്ടതോടുകൂടി വറുത്ത എന്താണ് കത്രിക്കയില്ലേ, കത്രിക്ക, ബ്രിഞ്ചാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്രിക്കയല്ലേ, അതെ, വറുത്ത കത്രിക പോലെ ചുക്കി ചുളിഞ്ഞു പോയി മുഖം. ഭയങ്കര ആവേശത്തോടു കൂടി, കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വന്നപ്പോ ഭയങ്കര ആവേശത്തോടു കൂടി ചോദിച്ച രംഗയുടെ മുഖം വറുത്ത കത്രിക പോലെ ചുക്കി ചുളിഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. His face shriveled. Shriveled means wrinkled and shrunken, especially as a result of loss of moisture or old age. ചുക്കി ചുളിഞ്ഞു പോയി മുഖം മൊത്തം. അയ്യോ, കല്യാണം കഴിച്ചതാണോ എന്നറിഞ്ഞതോടുകൂടി പിന്നെ അവിടെ നിന്നില്ല രംഗ. He left saying that he has got some work at home. അതിന് that evening itself, I went to our Shastri the next morning. Sorry, not evening, the next morning. ശ്യാമ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആസ്ട്രോളജർ, ശാസ്ത്രികാരു എന്ന് പറയും, അതായത് ആസ്ട്രോളജർ. Okay, I went to our Shastri the next morning and told him, keep everything ready to read the stars. I'll come later. I tutored him in all that I wanted him to say. എല്ലാം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം he left. He said that he will come afterwards. So keep everything ready to read the stars. So he will come later. So he's bringing a scapegoat. Okay, ഒരു ബലിയാടുമായിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. അപ്പോ എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ശാസ്ത്രി പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം he went in search for Ranga. I found no change in Ranga when I met him that afternoon. What's the matter? You seem to be lost in thought, I said. Nothing's wrong, believe me. എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, എന്നെ വിശ്വസിക്കണം, എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ സങ്കടം കൊണ്ട് നിക്കപ്പുറത്തിയില്ല രംഗയ്ക്ക്. കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നതാണ്, ഒരു പെൺകുച്ചിനെ കണ്ടതാണ്. ആ ഒരു പെൺകുച്ചിനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹം മുളച്ചതാണ്. പക്ഷെ ആ പെൺകുച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചതാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും രംഗ തകർന്നു പോയി. അപ്പൊ ആ സങ്കടത്തിൽ നടക്കുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസവും, നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഓൾസോ. ഓക്കെ, അപ്പം ശ്യാമ ചോദിച്ച സമയത്ത് ശ്യാമേനടുത്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. തലവേദന ഉണ്ടോ എന്നാണ് ശ്യാമ ചോദിക്കുന്നത്. ഹെഡ്, കം ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് സീ എ ഡോക്ടർ. വാ, നമുക്കൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി കാണാം, ഡോക്ടറെ പോയി കാണാം. നമുക്ക് ഡോക്ടറെ പോയി കാണാം, തലവേദന ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് ഡോക്ടറെ പോയി കാണാം. ഐ ഹാവ് നോ ഹെഡേക്ക്, ഐ ആം മൈ യൂഷ്വൽ സെൽഫ്. എനിക്ക് ഹെഡേക്ക് ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ എന്റെ സ്വതസിദ്ധമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം എടുത്തടിക്ക് ശ്യാമ പറയാം, ഇത്രക്കും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇനി ശ്യാമയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഐ വെന്റ് ത്രൂ ദ സെയിം തിങ് when the process of choosing a girl for me was going on. ഇതേ അവസ്ഥയിലൂടെ ഞാനും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ച ആ സമയത്ത് ഇതേ അവസ്ഥയിലൂടെ ഞാനും പോയിട്ടുണ്ട്. But I don't think that could be a reason for your present condition. പക്ഷെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ, നിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം നീ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു വ്യക്തി അല്ലല്ലോ. യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി എ ബാച്ചിലർ അല്ലേ?
You are going to be a bachelor. So I don't think that the present situation that you are going through is not that. Ranga stared at me. എന്റെ മനസ്സ് വായിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശ്യാമയെ തുറച്ചു നോക്കാൻ തുടങ്ങി. ബട്ട് ഹി ഡസൻ നോ ദിസ് ഓൾ തിങ് ഈസ് ബീങ് കൺവീവ്ഡ് ഓർ കൺട്രൈവ്ഡ് ബൈ ശ്യാമ ഹിംസെൽഫ്. ഇതിന്റെ പിന്നിലെല്ലാം ശ്യാമയുടെ കൈകളാണെന്നുള്ളത് രംഗക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. കാം, ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് സീ ശാസ്ത്രി. വാ, നമുക്ക് ശാസ്ത്രിയെ പോയി കാണാം. ഡോക്ടറെ പോയി കാണണ്ട, നമുക്ക് ശാസ്ത്രിയെ പോയി കാണാം. ഐ സജസ്റ്റഡ്. We will find out whether Guru and Shani are favorable for you or not. അപ്പൊ ഗുരുവും ശനിയും, അതായത് നമ്മൾ കബഡി നിരത്തി നോക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ, നിന്റെ സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ തന്നെയാണോ, നിനക്ക് നല്ല സമയമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. രംഗ accompanied me without any protest. അതിനെ എതിർക്കാതെ. കാരണം വളരെ പുരോഗമന ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് രംഗ എന്ന് സ്വയമേ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലൊന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. And when Shyama suggested that they will go and see an astrologer, he didn't object towards it. And instead of saying anything against it, he accompanied Shyama. Okay, because he was broken inside. വളരെ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയോട് ഇഷ്ടം തോന്നി, ആ വ്യക്തി കല്യാണം കഴിച്ചതാണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടുകൂടി തകർന്നു പോയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് രംഗ എന്ന് പറയുന്നത്. So Ranga accompanied Shyama without any protest. ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ പിന്തുടർന്നു പോകുന്നു. As soon as Shastri saw me, he exclaimed, "What a surprise! Shyama, haven't seen you for a long time." ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ കഥയിൽ ശ്യാമ എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ടിൽ നൗ ശ്യാമ എന്ന് ഞാൻ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ആദ്യമായിട്ടാണ് കഥയിൽ ശ്യാമ എന്ന പേര് പറയുന്നത്. ശ്യാമ, വാട്ട് എ സർപ്രൈസ്, കുറെ കാലമായല്ലോ കണ്ടിട്ട് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? ശാസ്ത്രി കണ്ട ഉടൻ തന്നെ പറയുക ചെയ്തു. ശ്യാമ ഈസ് നൺ അതർ ദാൻ യുവർ സെർവന്റ്, ദ നറേറ്റർ ഓഫ് ദിസ് ടെയിൽ. ശ്യാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഹംബിൾ സെർവന്റ്, അതായത് നിങ്ങളുടെ സേവകനായ ഈ കഥ പറയുന്ന ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദി സ്റ്റോറി. I got angry and shouted. Shyama got angry and shouted. അപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ന് കുറെ കാലമായല്ലോ കണ്ടിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ശ്യാമക്ക് അങ്ങ് ദേഷ്യം വന്നു. വാട്ട്, ഓൺലി ദിസ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തി അവിടെ ശാസ്ത്രി കയറി അങ്ങ് പറഞ്ഞു, കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ സെൻ. അപ്പൊ ആദ്യം ശ്യാമ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ശ്യാമക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. രാവിലെ എല്ലാം മണ്ട നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ പോയതാണ്. അതിനിടയിൽ പക്ഷെ ശാസ്ത്രി കയറി അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. വാട്ട് ഡിഡ് ഹി സേ? You finished all your work and are now free to visit me. അല്ലേ, അതല്ലേ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അല്ലെങ്കിൽ കള്ളി മൊത്തം പൊളിയുമായിരുന്നു. Had he not done so, I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry. I was extremely careful of what I said afterwards. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയ അമളിയെ കുറിച്ച് ശ്യാമയ്ക്ക് പറ്റിയ അമളിയെ കുറിച്ച് ശ്യാമ ചിന്തിക്കുന്നത്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ രംഗയുടെ മുമ്പിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നാടകം മൊത്തം പൊളിയുമായിരുന്നു. എങ്ങനെ? അതിന് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെയിലത്ത് ഉണക്കാൻ വെച്ച ഗ്രെയിൻസ്, അരിമണികൾ, ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോയേനെ, എല്ലാം പൊട്ടി തകർന്ന് പോയേനെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഐ വാസ് എക്സ്ട്രീംലി കെയർഫുൾ ഓഫ് വാട്ട് ഐ സെഡ് ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവമാണ് പറഞ്ഞത്. ശാസ്ത്രി turned to Ranga. When did the young son of our accountant clerk come home? What can I do for him? It's very rarely that he visits us. നമ്മുടെ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ ഈ മകൻ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ മകൻ ഈ ഒരു തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് വന്നത് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ശാസ്ത്രി അഭിനയിക്കുകയാണ്. വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ ഹിം? എന്താണ് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്? ഇറ്റ്സ് വെരി റെയർലി ദാറ്റ് ഹി വിസിറ്റ്സ് അസ്. നമ്മളെ അടുത്തേക്കൊന്നും അധികമൊന്നും വരാറില്ലല്ലോ. എന്താണ് ഞാൻ താങ്കൾക്കായി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ശാസ്ത്രി ചോദിക്കുകയാണ്. ടേക്ക് ഔട്ട് യുവർ പാരഫെർനാലിയ. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. അതായത് ബുക്കും
പെന്നും പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാവിയും ഭൂതവും ഒക്കെ നോക്കുന്നത്, അതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്, അതിനെയാണ് പാരഫെർനാലിയ. മിസ്സലേനിയസ് ആർട്ടിക്കിൾസ്, എസ്പെഷ്യലി ദ എക്യുപ്മെന്റ് നീഡഡ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ, അതിനെയാണ് പാരാഫെർനാലിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ആസ്ട്രോളജി, ഫോർ അതർ തിങ്സ് ഓൾസോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫോർ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ആൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഡ്രോയിങ്, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിന് ഉതകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട സാധന സാമഗ്രികൾ, അതിനെയാണ് പാരാഫെർനാലിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, equipments, miscellaneous articles, all these things. അതിനെ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്നതിനാണ് പാരാഫെർനാലിയ. ഓക്കെ, സോ ടേക്ക് ഔട്ട് യുവർ പാരാഫെർനാലിയ. അപ്പം ശാസ്ത്രീന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, രാമ, നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇതെല്ലാം കൂടി അങ്ങ് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് നിരത്തി വെക്കും. അവർ രംഗപ്പ സീംസ് ടു ഹാവ് സംതിങ് ഓൺ ഹിസ് മൈൻഡ്. നമ്മളെ രംഗപ്പയ്ക്ക് അവൻ മനസ്സിൽ എന്തോ അലട്ടുന്നുണ്ട്. ക്യാൻ യു ടെൽ us what's wrong worrying him? അവൻ എന്താണ് ഈ അലട്ടുന്നത് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? Shall we put your science of astrology to the test? നിങ്ങളുടെ ഈ ആസ്ട്രോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലോ? അത് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. There was authority in my voice as I spoke to Shastri. He took out 2 sheets of paper, some cowries, and a book of palmyra leaves, saying, ours is an ancient science, Aya. There's story to it. അപ്പൊ ശാസ്ത്രി എന്ത് ചെയ്തു? 2 ഷീറ്റ് പേപ്പർ ഇങ്ങെടുത്തു, പിന്നെ കുറച്ച് കൗറീസ്. കൗറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? എന്തായിരിക്കും കൗറീസ്? ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്തേ. കൗറീസ് എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് വിൽ കൗറീസ് ബി? ഒരു ആസ്ട്രോളജർ ആണ്. കൗറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഒരു ആസ്ട്രോളജർ എടുത്ത് കൗറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സാധനം? അതൊന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് നോക്ക് മക്കളെ. നിങ്ങൾ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടതല്ലേ? ആസ്ട്രോളജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? Who is an astrologer? വെള്ള സാധനം. വെള്ള സാധനം അത് തന്നെ. എന്തുവാ? കപ്പലിരിക്കുന്ന സാധനം. അടിപൊളി, സൂപ്പർ. കറക്റ്റാണ്. ശരിയാ, അടിപൊളി. അത് തന്നെ സാധനം, അത് തന്നെ സാധനം. കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് കേട്ടോ. എന്നതാത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഐ വിൽ ഷോ യു വാട്ട് ദാറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ, പുള്ളി ഡെന്നിൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ്. ഡെന്നിനല്ലേ പറഞ്ഞേ? അല്ലേ, ഡെന്നിനല്ലേ പറഞ്ഞേ? ഓക്കെ, കാണിച്ചു തരാവേ. കപ്പലട്ടി. ഡെന്നിന്റെ പേര് എനിക്ക് കപ്പലട്ടി. അയ്യോ, ഇതാണ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്, കൗറീസ്. അപ്പൊ എന്നാരാ പറഞ്ഞത്? ദിദിമോസ. ഇതാണ് കൗറീസ്, അതായത് കവടി. ഓക്കെ, കവടി എന്ന് പറയത്തില്ലേ? കവടി നിരത്തി നോക്കുക എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ദിദിമോസ പറഞ്ഞല്ലേ? കവടി നിരത്തി നോക്കുക എന്ന് പറയും. കപ്പലണ്ടി പോലെ. സത്യല്ലേ? ഇടക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടി പോലെ ഇരിക്കും കാണാൻ. അവിടെ കുറെ കപ്പലണ്ടി കൂട്ടി വെച്ചോല്ലേ, തിളങ്ങുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം. കവടി എന്ന് പറയും. കവടി നിരത്തി പണിക്കന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, പണിക്കരടുത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ കവടി നിരത്തി നമുക്ക് നോക്കി തരും. നമ്മളെ ഭാവിയും ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഒക്കെ നോക്കി തരും. നമുക്ക് നല്ല സമയമാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കി തരുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ്. അതിനാണ് കവറീസ്. കവറി എന്നുള്ളതിലാണ് കവടി വന്നത്. ശരിക്കും കവടി എന്നുള്ളതാണ് കവറി ആയത്. ഓക്കെ, കവടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കവറി ആയത്. ഇത് സാധാരണ ഈ കടൽ തീരങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ്. ഷെൽസ്, സീ ഷെൽസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, സീ ഷെൽസ്. അപ്പം കവടി നിരത്തി, ആ ഒരു കവടിയൊക്കെ ഒന്ന് നിരത്തിയിട്ട്
ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതാ എന്താ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത്. വാട്ട് ഇസ് റോങ് വിത്ത് അവർ രംഗപ്പ. രംഗപ്പയുടെ ഈ മനസ്സിൽ എന്താണ് അവനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതൊന്ന് പറഞ്ഞതാ എനിക്ക്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഹിയർ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു സേ. ലെറ്റ്സ് പുട്ട് യുവർ സയൻസ് ടു ടെസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ ഈ ആസ്ട്രോളജീനെ സയൻസ് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതാ. അപ്പൊ പൗറീസും അതേപോലെ 2 ഷീറ്റ് പേപ്പറും കൂടാതെ പാമിറ. പാമിറ ലീവ്സ് എന്താണ്? പാംസിന്റെ പാം ട്രീ ഇല്ലേ, പാം ട്രീയുടെ ലീവ്സ്. സാധാരണ പനയോല എന്ന് പറയും നമ്മൾ. പനയോലയിൽ ആണ് സാധാരണ എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ പഴയകാല സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പനയോലയിലാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് എ ബുക്ക് ഓഫ് പാമിറ ലീവ്സ് സെയിങ് ours is an ancient science. അയ്യ, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു ആസ്ട്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഗണിച്ചെല്ലാം പറയുന്നത്, അത് പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു സയൻസ് ആണ് ശരിക്കും. സ്റ്റോറി ടു ഇറ്റ്. അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. ഐ വോണ്ട് ടെൽ യു ദാറ്റ് സ്റ്റോറി നൗ. പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പം പറയാൻ എനിക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല. കാരണം ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഹരികഥ വിച്ച് അലൗസ് യു ടു ടെൽ എ സ്റ്റോറി വിത്തിൻ എ സ്റ്റോറി. യു മേ ഗെറ്റ് ബോർഡ്. ഐ വിൽ ടെൽ ഇറ്റ് ടു യു സം അതർ ടൈം. നിങ്ങള് കഥയിനുള്ളിൽ കഥ പറയാനായിട്ട് ഇത് ഹരികഥയൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഹരികഥ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇവിടെ തുള്ളലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള കലാരൂപങ്ങളൊക്കെ പോലെ കർണാടകയും ആന്ധ്രയിലും ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഹരികഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് വാട്ട് യു സേ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള, പ്രത്യേകിച്ചും ഹിന്ദു മിത്തോളജിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു പാട്ട് രീതിയിലാണ് ആ കഥകളൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരികഥ ഇസ് എ കോമ്പോസിറ്റ് ആർട്ട് ഫോം കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറി ടെലിംഗ്, പോയട്രി, മ്യൂസിക്, ഡ്രാമ, ഡാൻസ് ആൻഡ് ഫിലോസഫി. ഇതെല്ലാം കലർന്നു കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഹരികഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലുങ്കാന, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഹിന്ദു മിത്തോളജിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഹരികഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹരികഥ പോലത്തെ സംഭവം ഒന്നുമല്ല, കഥയ്ക്കുള്ളിൽ കഥയായിട്ട് വരാനായിട്ട് ഇത് ഹരികഥയൊന്നുമല്ല ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ ഒരു കഥ, അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു സയൻസായി മാറിയത്, ഈ ഭാവി, ഭൂതം, വർത്തമാനം ഒക്കെ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സയൻസായി മാറിയത് എന്നുള്ളത് കഥ ഞാൻ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പം പക്ഷേ എനിക്ക് സമയമില്ല. Shastri moved his lips fast as he counted his fingers and then asked, "What's your star?" അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പണിക്കന്മാരൊക്കെ കണ്ടിട്ട്, ജ്യോത്സ്യന്മാരൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ സിനിമയിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ, അവരിങ്ങനെ പലതും ഗണിച്ചും കുണിച്ചും ഒക്കെ അവരെന്തൊക്കെയോ പറയും അല്ലേ. അതുപോലെ പുള്ളി കുറെ എന്തൊക്കെയോ ഗണിച്ചും കുണിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറെ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് മന്ത്രമൊക്കെ ഉരുവിട്ടതിന് ശേഷം ചോദിച്ച്, വാട്ട്സ് യുവർ സ്റ്റാർ, എന്താണ് നക്ഷത്രം, എന്തുവാണ്? ഓക്കെ, Ranga did not know. Being a progressive mentality man, Ranga didn't know what his star was. Never mind, Shastri indicated with a shake of his head. പോരാ പരാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുള്ളി തലയൊക്കെ ഒന്ന് കുലുക്കി. He did some more calculation before saying in a serious tone. കുറെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ നടത്തിയതിനു ശേഷം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ഗേൾ. ഇതൊരു പെണ്ണാണല്ലോ അലട്ടുന്നത്. ഐ ഹാഡ് ബീൻ കൺട്രോളിങ് മൈ ലാഫ്റ്റർ ഓൾ ദിസ് വൈൽ. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രകടനമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ശ്യാമയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ചിരി അടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവസാനം കൈവിട്ടുപോയി. ഓക്കെ, ബട്ട് നൗ ഐ ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ലാഫിംഗ്. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, ഐ ടേൺ ടു രംഗ, എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഐ ഹാഡ് സെഡ്. കറക്റ്റ് ആണ്, ഇത് തന്നെയാണ് ഞാനും പറഞ്ഞത്. ഹൂ ഇസ് ദിസ് ഗേൾ? ഇറ്റ് വാസ് യുവർ ഹംബിൾ സെർവന്റ് ഹു ആസ്ക്ഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ശ്യാമയാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ആരായ പെണ്ണ്? ശാസ്ത്രി തോട്ട് ഫോർ എ വൈൽ. ഇത് ശാസ്ത്രിയുടെ അടുത്ത് പറയാനാ പറയുന്നത്. തോട്ട് ഫോർ എ വൈൽ ബിഫോർ റിപ്ലൈങ്, ഷീ പ്രോബബ്ലി ഹാസ് ദ നെയിം ഓഫ് സംതിങ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഓഷ്യൻ. കടലിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വസ്തുവുമായിട്ട് ആ പെൺകുച്ചിന് പേരിന് സാമ്യമുണ്ട്. എടുത്തടിക്ക് ശ്യാമ പറയാണ്, കമല. അപ്പോ കടലിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞ കടലിലാണെന്നാണ്. എടുത്തടിക്ക് ശ്യാമ പറയാണ്, താമര എന്നാണോ പേര്? ആയിരിക്കാം എന്ന് ശാസ്ത്രി ഉത്തരം പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, രണ്ടും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല പണി വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് രംഗയ്ക്ക്. ഓക്കെ, കാരണം രണ്ടുപേരും കൂടെ സ്കീം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കുഡ് ഇറ്റ് ബി പച്ചി? അതായത് കടലിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു തരം മോസ്. പച്ചിയാണോ? പച്ചി എന്നായിരിക്കും പെങ്കൊച്ചിന്റെ പേര്. മസ്റ്റ് ഇറ്റ് ബി മോസ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കമല? കമല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് താമര അല്ലെങ്കിൽ ഈ പച്ചി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണോ? വേറെ ഒരു പേരും കിട്ടുന്നില്ലേ? വൈ നോട്ട് പേൾ ഓർ രത്ന, ദ പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺ? എന്തുകൊണ്ട്?
വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു മുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ രത്നമോ ആകാമല്ലോ എന്നും ശാസ്ത്രി അങ്ങോട്ട് കയറി പറഞ്ഞു. രത്ന? The girl in Ramarao's house is Ratna. Tell me, is there any chance of our negotiations bearing fruit? അപ്പോ വളച്ചു കെട്ടി ഇവന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും തന്നെ ഇതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കാനുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ് ശ്യാമ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രത്നയോ? അതായത് നമ്മുടെ രാമറാവുവിന്റെ വീട്ടിലുള്ള രത്നയോ? അതും രത്നയല്ലേ? അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മള് രത്നയെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? Definitely, he said, after thinking for some time. അപ്പോ ശാസ്ത്രി പറയാണ്, ശരിയാ, അത് തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്കും തോന്നുന്നത്. ഇതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് ആരായിരിക്കുന്നത്? രംഗ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചകിതനായിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. രംഗ, എന്താണ് നടക്കുന്നത്? എന്റെ മുമ്പിൽ ഇത് എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ഇവരെല്ലാവരും എന്റെ മനസ്സിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ ആശ്ചര്യചകിതനായിട്ട് സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. There was surprise on Ranga's face and some happiness. I noticed it. ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം അവന്റെ മുഖത്ത് പ്രകടമായിരുന്നു. But that girl is married, I said. ആ പെങ്കൊച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചതാണല്ലോ. Then I turned to him. രംഗന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് his face had fallen. അത് കേട്ടതോടുകൂടി കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന മുഖം വീണ്ടും കണ്ടുപോയ അവസ്ഥയിലായിപ്പോയി. His face had fallen. I don't know all that. എനിക്കിതൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷേ ഇപ്പോ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കൊച്ചിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. ശാസ്ത്രി പറയാം, there may be some other girl who is suitable. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണുണ്ടാവുമായിരിക്കും. അത് ഈ കുട്ടി തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവന്റെ മനസ്സിൽ ചുറ്റി നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു പേരിലുള്ള ഒരു കൊച്ചാണ്. I only told you what our ശാസ്ത്ര indicated. എന്റെ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നത്. ശാസ്ത്രി said. We left the place. On the way, we passed by Ramarao's house. Ratna was standing at the door. I went in alone and came out a minute later. അപ്പം രംഗയും ഒത്ത് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് രാമറാവിന്റെ വീട് വഴിയാണ് പോകേണ്ടത്. ആ വഴി പോകുന്ന സമയത്ത് രത്നയുണ്ട് അവിടെ വാതിൽപ്പടിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ രംഗയെ റോഡിൽ നിർത്തി രാമറാവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി ശ്യാമ തിരിച്ചു വന്ന പാടനെ ശ്യാമ പറഞ്ഞു, സർപ്രൈസിങ്, this girl is unmarried. ഈ കൊച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. Someone told me the other day that she was. ആരോ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ആ കൊച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചതാന്നുള്ളത്. എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാ. What Shastri told us has turned out to be true after all. അപ്പോ ഈ നേരെ ശാസ്ത്രി എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം സത്യമായി വരികയാണല്ലോ രംഗപ്പ. പക്ഷേ രംഗപ്പ, I can't believe that you have been thinking of her. പക്ഷെ എനിക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല നീ അവളെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചതെന്നുള്ളത്. നീയോ രംഗപ്പ? Swear on the name of Madhavacharya and tell me, is it true what Shastri said? മാധവാചാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വേദിക് താഴ്ത്ത് ഇതിന്റെ എക്സ്പൊണന്റ് ഓഫ് വേദിക് ഫിലോസഫി ഫ്രം സൗത്ത് ഇന്ത്യ. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വേദിക് ഫിലോസഫർ ആണ്. ഓക്കെ, വേദിക് ഫിലോസഫിയിലൊക്കെ വളരെ അഗ്രഗണ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാധവാചാര്യ. അപ്പം ആ മാധവാചാര്യയുടെ സത്യം ചെയ്ത് പറയണം നീ, കാരണം ഹീസ് എ ബ്രാഹ്മിൻ. ഓക്കെ, മാധവാചാര്യയുടെ മേലെ ആണയിട്ട് പറയണം നീ ആ പെൺകുച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണോ എന്ന് നീ എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ പറയണം രംഗയുടെ അടുത്ത് മുമ്പില്. കാരണം രംഗയ്ക്ക് എന്താണോ രംഗ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മുമ്പിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടാണ് ശ്യാമ രംഗയിൽ നിന്നും അവനെ ഉള്ളിൽ നിന്നും സത്യം പറയിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം. I do not know whether anyone else would have been direct. ഈ ഇത്രയ്ക്കും നേരിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമെന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് വേറെ ആരും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് ശ്യാമ ആണായിട്ട് പറയാണ്. ആൻഡ് രംഗ admitted. രംഗ സമ്മതിച്ചു. There's greater truth in that Shastra than we imagine. What he said is absolutely true. ആ ശാസ്ത്രി, ആ ഒരു ജ്യോത്സ്യൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ശാസ്ത്രം വളരെ സത്യമുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് എന്ന് രംഗ, ഭയങ്കര പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന രംഗ ശ്യാമയുടെ അടുത്ത് എല്ലാം തുറന്നു പറയുക. ശാസ്ത്രി വാസ് അറ്റ് ദ വെൽ when I went there that evening. അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഗ്രാമമാണ്. അപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു
കിണറൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ഗ്രാമത്തിന്. അപ്പൊ ആ ഒരു കിണറിന്റെ അടുത്തേക്ക് അന്ന് വൈകിട്ട് നമ്മുടെ ശ്യാമ പോയപ്പോ അവിടെ ശാസ്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ശാസ്ത്രി കണ്ട ഉടൻ തന്നെ രംഗ പറഞ്ഞു, ഐ സെഡ്, ഷോ ശാസ്ത്രികാലെ, യു റിപ്പീറ്റഡ് എവറിഥിങ് ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് ടോട്ട് യു വിതൗട്ട് ഗിവിംഗ് റൈസ് ടു എനി സസ്പിഷൻ. വാട്ട് എ മാർവലസ് ശാസ്ത്ര യുവേഴ്സ് ഈസ്. ഹി ഡിഡ്ന്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് അറ്റ് ഓൾ. കളിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ശ്യാമ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞതെന്ന് അതേപോലെ നിങ്ങളത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി നടന്നു. നിങ്ങളുടെ ഒരു അടിപൊളി ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് കേട്ടോ എന്ന് കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങേർക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല, ജോത്സ്യന് തീരെ ഇഷ്ടമായില്ല. വാട്ട് ആർ യു സെയിങ്? വാട്ട് യു സെഡ് ടു മീ വാസ് വാട്ട് ഐ കുഡ് ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് മൈസെൽഫ് ഫ്രം ദ ശാസ്ത്രാസ്. നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ്, ഐ ഡെവലപ്ഡ് ഹിന്റ്സ് യു ഹാഡ് ഗിവൺ മീ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ടെൽ മീ, ഇസ് ദാറ്റ് വാട്ട് എ ഡീസന്റ് മാൻ സീസ്? ഇങ്ങനെയാണോ ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ? എങ്ങനെയാണോ എന്ന് ശ്യാമ പറയാം. ഇനി കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്. രംഗപ്പ ഹാഡ് കം ദി അതർ ഡേ ടു ഇൻവൈറ്റ് മീ ഫോർ ഡിന്നർ. കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കേട്ടോ, കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. വാട്ട് ഇസ് ദി ഒക്കേഷൻ? ഐ ആസ്ക്ഡ്. ശ്യാമയുടെ അടുത്തേക്ക് രംഗപ്പ എന്തോ ക്ഷണിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അവസരം? എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ ഒക്കേഷൻ? ഇറ്റ്സ് ശ്യാമാസ് ബർത്ത്ഡേ. ഹി ഈസ് 3. ശ്യാമയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ഇപ്പൊ രംഗപ്പയുടെ മകനായ ശ്യാമയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. 3 വയസ്സായിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ശ്യാമയ്ക്ക്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ നൈസ് നെയിം. ശ്യാമ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പേരെയല്ല. ഐ സെഡ്, ഐ എം ലൈക്ക് എ ഡാർക്ക് പീസ് ഓഫ് ഓയിൽ കേക്ക്. അതായത് ഓയിൽ കേക്ക് ഉണ്ട്, ഈ ഓയിൽ കേക്കിന്റെ ആ ഒരു എന്താണ് കരിക്കട്ട പോലത്തെ എന്റെ പേര് തന്നെയാണോ ആ ഒരു മണിമുത്ത് പോലത്തെ ആ ഒരു ചെറുക്കനെ നിങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? വൈ ഡിഡ് യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ദാറ്റ് ഗോൾഡൻ ചൈൽഡ് ഓഫ് യുവേഴ്സ് സച്ച് എ നെയിം? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേര് എന്തിനാ അവിടെ കൊണ്ടു കൊടുത്തത്? ശ്യാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്യാമവർണ്ണൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഡാർക്ക് ആണ്. ശരിക്കും കൃഷ്ണന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ശ്യാമവർണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ശ്യാമ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കൃഷ്ണന്റെ വേറൊരു പേരാണ്. വാട്ട് എ ചൈൽഡിഷ് കപ്പിൾ യു ആർ, രത്ന ആൻഡ് യു. അപ്പൊ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ രംഗപ്പ ഓൾറെഡി ആരെയാ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്? രത്നിയെ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 11 വയസ്സായ രത്നിയെ രംഗ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനു മുൻപ് എന്തായിരുന്നു രംഗയുടെ മനസ്സിൽ? വളരെ മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കണം, അതും സ്നേഹിച്ച് തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം, ഒരു കാലത്തും അറേഞ്ച് മാരേജിലേക്ക് പോകില്ല. ചെറിയ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ചൈൽഡിഷ് ആയിരിക്കും, അവളുടെ ചൈൽഡിഷ് ബിഹേവിയർ കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ കുളമായി പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന രംഗ ഇപ്പൊ കല്യാണവും കഴിച്ചു, 3 വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചുമായി. പിന്നെ വേറെ എന്താണ്? I know, it is the English custom of naming the child after someone you like. ഇംഗ്ലീഷ് കസ്റ്റം ആണത്. അതായത് നമ്മൾ ഗോഡ് ഫാദർ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, ഗോഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് ഇടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കസ്റ്റമാണ്. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് കസ്റ്റമാണ്. യുവർ വൈഫ് ഈസ് 8 months pregnant now. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 8 മാസം ഗർഭിണിയാണ് രത്ന എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൂസ് there to help your mother to cook? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അമ്മയെ സഹായിക്കാനായിട്ട് അവിടെ? മൈ സിസ്റ്റർ ഹാസ് കം വിത്ത് ഹർ. അമ്മയുടെ കൂടെ എന്റെ അനിയത്തിയും വന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോ 3 വയസ്സ് തികയ്ക്കുന്ന ശ്യാമയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പോ ആ ബർത്ത്ഡേക്ക് ക്ഷണിക്കാനായിട്ട് രംഗപ്പ ശ്യാമയുടെ അടുത്തേക്ക്, നമ്മുടെ ഓഥറുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഐ വെന്റ് there for dinner. ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട്, രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ശ്യാമ rushed to me when I walked in and put his arms around my legs. I kissed him on his cheek and placed a ring on his tiny little finger. 3 വയസ്സായ കൊച്ചിന് സമ്മാനമായിട്ടൊരു മോതിരമാണ് ശ്യാമ. ഓക്കെ, allow me to take leave of you, reader. അപ്പൊ അതോടുകൂടി പുള്ളി കഥ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് കഥയുടെ അവസാനം. I am always here ready to serve you. You were not bored, I hope. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ബോറടിച്ചില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വിടവാങ്ങുകയാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ സേവിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി കഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഡിഡ് യു ലേൺ ഫ്രം ദിസ് ലെസൺ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ദി മാരേജസ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഹെവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മാരേജസ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ഹെവൻ. അവിടെ നിന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ
ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാറുള്ളത്. ഓരോ ആൾക്കാരുടെ പേരിലും ഓരോ ആൾക്കാരെ എഴുതി വെച്ചു. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് എവർ വി ഡിസൈഡ്, ഓക്കെ, എവറിത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇറ്റ്സ് എന്താണ് പറയാ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം. നമ്മള് നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിലോ നരകത്തിരി വെച്ചിട്ട് എഴുതിയതാണെന്ന് പറയാം. നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് everything should be taken in positive. Okay, everything has a side effect. See, advantages and disadvantages എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സംഭവം? കവാടമാണ് അല്ലേ? ഹെവനിലേക്കുള്ള കവാടമാണ് ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. മോക്ഷ, നമ്മളെ ഹിന്ദു മിത്തോളജി ആണെങ്കിലും ഏതൊരു റിലീജിയനിൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും വൈ ഡു വി ഹാവ് ടു ഗോ ടു ചർച്ചും മോസ്കും അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വൈ ഡു വി ഗോ ഓവർ ദേ? നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വൈ ഡു വി ഗോ ടു ചർച്ച്? വൈ ഡു വി ഗോ ടു ടെമ്പിൾ? വൈ ഡു വി ഗോ ടു മോസ്ക്? സ്ഥിരമായിട്ട് ചേർച്ചിലൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ. കറക്റ്റ് ആണ് എക്സാമിനെ ജയിക്കുക. ആ സമയത്ത് മാത്രം നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ഓ എന്റെ ഭീകരന്മാരെ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ദൈവത്തിനെ വിളിക്കാറുള്ളൂ. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഷ്ടപ്പാട് വരുമ്പോ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ ദൈവത്തിനെ വിളിക്കാറുള്ളൂ. അതിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമോ ആ ആപത്തിൽ നിന്ന് കരകയറി കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ദൈവത്തിനെ ആക്കാറില്ല. Okay. Yes. So what I wanted to say is നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, we have, നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സമയമുണ്ട് ദാസ എന്ന് ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സമയമുണ്ട്. ഓക്കെ, and it will happen whatever you think opposite. എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് അതിനെതിരായിട്ട് വിചാരിക്കണം, അതൊക്കെ അതിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ നടക്കും, എല്ലാം ശരിയാകും. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് ലൂസ് ഹോപ്പ് ഓർ ഡോണ്ട് ലൂസ് ഹാർട്ട് if something negative happens in your life. Everything is for good. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ അറേഞ്ച് മാരേജിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ചൈൽഡ് മാരേജിനെയൊക്കെ എതിർത്തിരുന്ന രംഗ ശ്യാമയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ശ്യാമ ന്യൂ ദ പൾസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, അതാണെന്നാണ് ദ ഓഥർ ന്യൂ ദ പൾസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പൾസ് പുള്ളിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പുള്ളിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ഈവൻ ദോ ഹി ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് എ ലേർണഡ് പേഴ്സൺ, ഹി ന്യൂ ദ സൈക്കോളജി ഓഫ് all the people around him because he was a keen watcher of people. ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായത് കാരണമായിരിക്കാം he knew how Ranga would have come out. രംഗ ഇങ്ങനെ പുറമെ ഇങ്ങനെ പറയുമെങ്കിലും he understood that he has not seen a good girl or something has not striken in his mind. Okay, so when he introduced Ratna to Ranga, he instantly fell in love with her. Okay, that was what was happened, and Shama was just a link in between. Okay, so that's the story, Ranga's marriage for you. So everything will happen in its due course. You don't have to jump the gun. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലത്ത് തോക്കിക്കറി വെടിയേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഗിവ് ഇറ്റ് സ്പേസ്. അതിന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സമയം അതിന് അനുവദിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഓക്കെ, അതിനുവേണ്ടി കുറച്ചൊന്ന് പരിശ്രമിച്ചാൽ മാത്രം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പരീക്ഷയൊക്കെ അടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ ടൈം ദൈവത്തിനെ വിളിക്കാതെ കുറച്ച് നിങ്ങളും ഒന്ന് പ്രയത്നിക്കണം. താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രയത്നിക്കുക, അതിനുശേഷം കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ദൈവത്തിനും വിട്ടുകൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ലക്ഷോപലക്ഷം കുട്ടികളൊക്കെയാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കേൾക്കേണ്ട ഒരു അവസരം വരണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പുള്ളിന്റെ അടുത്ത് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുക, മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങ് കൊടുക്കരുത്. ഓക്കെ, ദൈവമേ ഞാൻ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, എല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക, നല്ലോണം പഠിക്കുക, അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഒന്ന് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, so that's it, Ranga's marriage. I'll be posting the notes in Classroom, Google Classroom. Check the Google Classroom in between, okay, to get the notes.
Thank you very much, all of you, for listening to this lesson. Have a nice day. Live well, stay healthy, stay safe.